स्टँडर्ड 8 रॅशनल नंबर यामध्ये आपण प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर मध्ये कम्युटेटिव्हिटी शिकत आहोत. आता इथे आपण ऍडिशन करणार आहोत. दीज आर टू रॅशनल नंबर्स. -2/3 and 5/7 add -2/3 plus 5/7 equal to, now take here first LCM 3 into 7 and cross multiplication 7 into -2, 7 into -2 plus 5 into 3 equal to -14 plus 15, 5 into 3 means 15, 3 into 7 means 21, means 1/21. -14 plus 15 means 1 divided by 21. तर आता ह्या दोन्हींची ऍडिशन केली आपण, आन्सर किती आलं 1/21. आता आपल्याला ऑर्डर चेंज करायची. ऑर्डर चेंज करायची म्हणजे आता काय करणार आपण 5/7 प्लस -2/3 अशी ऍडिशन करायची. आता मग 5/7 प्लस -2/3 means 5/7 into 3, 5 into 3 plus in bracket 7 into -2 equal to 15 plus in bracket -14 divided by 21 means 1/21. म्हणजे जरी आपण चेंज केली ऑर्डर, इथे आपण काय केलं आधी -2/3 प्लस 5/7 केलं आणि इथे 5/7 प्लस -2/3 केलं. जरी ऑर्डर चेंज केली तरी सुद्धा आन्सर मात्र काय येते, सेमच आन्सर येते 1/21. म्हणजे सपोज A and B these are two rational numbers, then A plus B equal to B plus A असा हा रूल हा इथे काय होतो, फॉलो होतो ऍडिशन साठी. म्हणून आपण काय म्हणणार आता, ऍडिशन इज कम्युटेटिव्ह. ऍडिशन इज कम्युटेटिव्ह म्हणजे रॅशनल नंबर कॅन बी ऍडेड इन एनी ऑर्डर. मग ह्या दोन ह्याच्यावरून आपण काय लिहू शकतो, दोन्हींचा आन्सर एक आहे त्यावरून आपण असं लिहू शकतो -2/3 प्लस 5/7 इक्वल टू 5/7 प्लस इन ब्रॅकेट -2/3. कारण दोन्हींचा आन्सर हे सारखे, जरी ऑर्डर चेंज केली तरी आन्सर एक येतो. -2/3 प्लस 5/7 इक्वल टू 1/21 and 5/7 plus -2/3 is also 1/21. Therefore addition is here commutative. Now 2/3 and 5/4, these two are rational numbers. Subtract these two number. 2/3 minus 5/4 and change now order. 5/4 minus 2/3 whether it is true or not. तर हे आपल्याला चेक करायचं, व्हेरीफाय करायचं. तर आधी आपण एक एक ऍडिशन करून घेऊ. 2/3 minus 5/4 आणि नंतर ऑर्डर चेंज करून 5/4 minus 2/3. आता इथे काय करणार आपण, परत एलसीएम म्हणजे 3 into 4च घ्यावं लागेल. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं 2 into 4, इथे मायनसचं चिन्ह, ब्रॅकेटमध्ये 5 into 3 किंवा 3 into 5 or 5 into 3, 5 into 3 equal to 8 minus 15 divided by 12 equal to 8 minus 15 equal to 7, -7 -7/12. आन्सर इज -7/12. आता इकडे आपण ऑर्डर चेंज केलेली, 5/4 minus 2/3 केलेले. एलसीएम तोच येणार आहे, 4 into 3 टेक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 5 into 3 minus 2 into 4 means 15 minus 8 divided by 12 equal to 7/12. 7/12 and here -7/12 means that
subtraction is not commutative for rational numbers because the answer is different. 2 upon 3 minus 5 upon 4 equal to negative 7 upon 12, and 5 upon 4 minus 2 upon 3 equal to 7 upon 12. Let A and B are two rational numbers, then A minus B is not equal to B minus A. Subtraction is not commutative for rational number. 2 upon 3 minus 5 upon 4 is not equal to 5 upon 4 minus 2 upon 3 because answer of 2 upon 3 minus 5 upon 4 is negative 7 upon 12, and 5 upon 4 minus 2 upon 3 equal to 7 upon 12, and these two numbers are not equal. Therefore, subtraction is commutative, is not commutative for rational number. आता इथे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचे रॅशनल नंबरवर. निगेटिव्ह 7 upon 3 and 6 upon 5 these two are rational numbers. ह्या दोन्हींमध्ये मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं, ऑर्डर चेंज करायची, परत मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं, दोन्हींचा आन्सर सारखं येतं का बघायचं. निगेटिव्ह 7 upon 3 into 6 upon 5 and 6 upon 5 into negative 7 upon 3 equal to negative 7 into 6 upon 3 into 5, negative 42 upon 15. 6 into negative 7 into 5 into 3 means negative 42 divided by 15. Here answer is same. Therefore, negative 7 upon 3 into 6 upon 5 equal to 6 upon 5 into negative 7 upon 3. Means multiplication is commutative for rational numbers. Multiplication is commutative for rational numbers. Suppose A and B are two rational numbers, then A into B equal to B into A. आता आपण डिव्हिजन घेऊ दोन रॅशनल नंबर मध्ये. निगेटिव्ह 5 upon 4 and 3 upon 7 these two are rational number. Now check whether negative 5 upon 4 divided by 3 upon 7 equal to 3 upon 7 divided by negative 5 upon 4. आता इथे आपल्याला चेक करायचं ह्याचा आन्सर आणि ह्याचा आन्सर सेम येतं का बघायचं. सेम येतं का बघायचंय. क्वेश्चन मार्क आहे हा. आता इथे आपण ह्यांचा डिव्हिजन घेऊ. निगेटिव्ह 5 upon 4 इंटू, आता इथे रेसिप्रोकल घ्यायचं आहे ह्या नंबरचं 3 upon 7चं. मग 7 upon 3 निगेटिव्ह 5 इंटू 7 4 इंटू 3 मीन्स निगेटिव्ह 35 डिवायडेड बाय 12. आता इथे हे बघू 3 upon 7 इथे रेसिप्रोकल घ्यायचं आहे ह्या नंबरचं म्हणजे 4 upon निगेटिव्ह 5. मग 3 into 4 divided by 7 into negative 5 equal to 12 divided by negative 35. तर हे दोन्ही आन्सर सेम नाही आहेत. negative 35 divided by 12 and 12 divided by negative 35 means that remark काय देणार आपण. division is not commutative for rational numbers. Division is not commutative for rational numbers. Suppose A and B are two rational number. A divided by B is not equal to B divided by A. A upon B is not equal to B upon A. तर आपण टेबल लिहिया. ऑपरेशन्स कॉलम आहेत 1 2 3 कॉलम आहेत. ऑपरेशन्स लेट A and B are two rational numbers आणि ते रिमार्क. आता ऑपरेशन मध्ये फर्स्ट ऍडिशन A plus B equal to B plus A. Then we say that addition is commutative for rational numbers. Subtraction A minus B is not equal to B minus A for a rational number. Therefore, subtraction is not commutative. Multiplication A into B
equal to b into a. Therefore multiplication is commutative for rational numbers. Division, a divided by b equal to b divided by b is not. A divided by b is not equal to b divided by a. Division is not commutative. तर इथे तुम्ही वेगवेगळे रॅशनल नंबर घेऊन हे चेक करायचे आणि दोन रॅशनल नंबरमध्ये ॲडिशन करून बघायची आणि त्यांची ऑर्डर चेंज करायची. ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी ए आहे का ते बघायचं आणि आन्सर जर सेम असेल तर आपण काय म्हणतो की कम्युटेटिव्ह आहे. ॲडिशन इज कम्युटेटिव्ह फॉर रॅशनल नंबर. मग त्या दोन नंबरमध्ये परत सबट्रॅक्शन घ्यायचं. तर सबट्रॅक्शन इज नॉट इक्वल वेन ऑर्डर इज चेंज. A minus b is not equal to b minus a. Therefore subtraction is not commutative. नंतर त्या दोन रॅशनल मध्ये मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. टेक मल्टिप्लिकेशन a इंटू b इक्वल टू b इंटू a. ह्या दोन्हींचा आन्सर सारखंच येणार आहे. मग त्याच्यामुळे आपण काय म्हणणार मल्टिप्लिकेशन इज कम्युटेटिव्ह फॉर रॅशनल नंबर्स. आता डिव्हिजन घ्यायचे. a डिवायडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवायडेड बाय a. Therefore division is not commutative for rational numbers. तर तुम्ही इथे वेगवेगळे रॅशनल नंबर घ्यायचे आणि चेक करायचं की ॲडिशन जर केली दोन रॅशनल नंबरची आणि त्यांची ऑर्डर त्या दोन नंबरची चेंज केली तर आन्सर इक्वल येतं का ते चेक करायचं. मग दोन्हींचे सबट्रॅक्शन करून बघायचे. मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन आणि हे रूल सगळे आहेत. हा जो टेबल आहे हा ट्रू आहे का नाही ते व्हेरीफाय करायचं. व्हेरीफाय करा तुम्ही. मग वेगवेगळे नंबर घ्या आणि चेक करा, व्हेरीफाय करा.